Okay, I think we are already live. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ. ಆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲ್ಲು ನೋವಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು. ಈಗ the first and foremost point that I wanted to discuss is, of course, okay, before that, let me keep just adding members. 2 minutes, 3 minutes for you. I think a few more members will add and then we will start. Okay, so what meeting is a very interesting meeting because I have just a few points to discuss with you all for you to ponder. Yeah, there have of claims and counterclaims and all those things are running around, and ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ solution, we are looking at an impending solution. So we are definitely in a position where we can look, we are actually at a situation of ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು crucial ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲುಪಿದೀವಿ. We have reached a very crucial stage of our whole bank activities, where we are on one side we are looking at a possible solution, and we are looking at election. We are looking at a possible, the possible situation that emerges out of the election. ಏನ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು we are actually, I may be permitted to use the word crossroads. On the crossroad now, on one side there has been a lot of claims, on the other side there are one set of claims, and on the other side there is another set of claims. Similarly, we have one particular solution side. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೊಸ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೌ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಲ್ಲಿ there are a few things that we need to discuss, which will give us a clear thinking for probably by next Saturday, or probably when we do our next program on next Sunday. We should be having a clear idea as to how it will, how the situation will be. I think so. It's just another way, a matter of 1 week, and this is going to be a very interesting week, because this will make or break, or this will give us a very fantastic idea as to how our next week will be. The situation emerging out of election, the claims on the run up to the election, but the claims and counter claims on both the sides running up to the election. Idu one very interesting hantakke talpidi ನಾವು. I think probably tomorrow we will, tomorrow evening all the campaigning will stop, and there will be a lull, there will be a silence, and following it another 2 days you will have elections, and you will have a power to invest in future. And then probably on Saturday you will have
a clear situation as to what is the people's mandate for the state of Karnataka, which is going to be a very crucial, crucial stage for our activism and our revival in the sense of bank revival or our activism is concerned. So, ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ತಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಬಹಳ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಈ ಕೆಲವರು, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ okay, instead of beating around the bush, let me straight come to the point. Now, first, ಇದೇನಾಯ್ತು, ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ DSGC 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲೈಮ್. This is a blatant claim. ಇದು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ, ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯನೇ ಅವರೇ ನಿಂತು 5 ಲಕ್ಷ, 1 ಲಕ್ಷನ 5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ 5 ಲಕ್ಷ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನ 90 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚಿ 90 ದಿನಗಳ ಬರೋವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶದ ಕಾನೂನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ವರ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀ, ಮೈ ಥಾಟ್ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ, ಇದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಓಕೆ. ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಸಂಸದರು ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಈ DSGC ಅನ್ನೋದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು 1968 ಜನವರಿನಲ್ಲಿ. 1968 ಜನವರಿನಲ್ಲಿ DSGC ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೇವಲ 5,000. 5,000 ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10,000 ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಇವನ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್, ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇದಿದೆ ಅಂತ, ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ 1968 ನಲ್ಲಿ DSGC ಆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ, DSC ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು 1968 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು 5,000. 10,000 ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ? 1970 ನಲ್ಲಿ. 10,000 20,000 ಆಯ್ತು 1976 ನಲ್ಲಿ. 20,000 ಇದ್ದಿದ್ದು 30,000 ಆಯ್ತು 1980 ನಲ್ಲಿ. 30,000 1980 ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 1993ಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? 1993 ಇಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ as you have seen, there was a complete political unstable season. ಅದು ಯಾವಾಗ 1993 ಇಂದ, ಅಥವಾ ಐ ವುಡ್ ಸೇ 1991 ಇಂದನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಕೆ ಗುರುಜರಾಲ್ ಅವರಾದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಾದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಾದ್ರು, ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು.
ಮತ್ತೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಾದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆನೂ ಬಂದು 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 ಅದು 2020ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂತು. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಅವರು ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷನೇ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, 1 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. 1993ನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದಲೂ 2004 ಇಂದ 2014 ತನಕ UPA ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ UPA ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಇವ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲೂ ಇದು 1 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ಈ 1993 ಇಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಆಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಲೇಮ್. 1993ನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು 2020 ಅಂದ್ರೆ 27 ವರ್ಷ ತಗೋತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಐರನ್. ಈಗ ಮೂರ್ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ರಿವ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 15ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಬಂದಿರೋದು. ಬಟ್ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಡ್, ಇವರು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಟು ಬಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ವೇಸ್ಟೆಡ್ 6 long years ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ UPA ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, UPA ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಮೋದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕೊಲಾಪ್ಸಿಂಗ್, ದೇ ವರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯನ ಕೊಡುಗೆ ಅಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೊದಲಿಂದನೂ ರಿಫೈನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. 68ರಿಂದ 93 ತನಕ 5,000ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 20 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 1968 ಇಂದ 1993 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 22 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 20 times. Increased 20 times. I'm only looking at the perspective of ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಈಗ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಇದು 68ರಿಂದ 22 ವರ್ಷ, 25 ಇಯರ್ಸ್. 25 years ನಲ್ಲಿ it has increased 20 folds, but from 93 to 2020, which is another 33 years, it has only increased 5 folds. So ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೇನೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ when in 2004 ನಲ್ಲಿ 2004 ಇಂದ 2014 ತನಕ UPA ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು. They also did not increase it to the level required. Prior to that, even Atal Bihari Vajpayee government was there. They also did not deem it fit. And subsequently, the first regime, 2014 to 2019, Modi regime was there. Even then, it was not done. Only because of the pressure mounted due to one collapse of banking sector, this was forcibly brought in. And this is the reality. ಇದು ಯಾವ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದು. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ದ ಹೋಲ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ DICGC ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದಾಗಿರೋದು. ಅದು ಒಂದ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅರ್ಲಿಯರ್ DICGC ಅಮೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ವೆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ liquidated or it has been handed over or amalgamated or ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ 2020 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಟಿಷನ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು. ಆಸ್ ದೇ ಕ್ಲೇಮ್, it was done considering the few banks that had collapsed at that time. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಮುಂಚೆನೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ದುಡ್ಡು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 to 4 years ಆದ್ರೂ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ DICGC ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ DICGC ದುಡ್ಡನ್ನ ಫಸ್ಟ್ 90 days ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್, ಈಗ ಏನು ರೀಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕು ಅಂತ. ಆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲಿ, ಈ
5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಪುರ್ಜ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ನವ್ರು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಮಾರೋದು. ಆ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಏನೇನು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇವರು DICGC ಕ್ಲೈಮ್ ಸಾಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಹೊರತು ಇದು ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಏನೇನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಫಂಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಕೀಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ 5 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ಕಮ್ಮಿ ಹಣ ಇಟ್ಟಂತ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 5 lakhs ಏನಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ನಮಗೂ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅಳಬೇಡಪ್ಪ ತಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಮ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು 5 ವರ್ಷ. ಈಗ 5 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಈ 5 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ, ಈ 5 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹಂಚಿದ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಜಾನೆಯಿಂದನೇ ತೆಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅವರು ಇದನ್ನ ಸಾಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಭೂತಯ್ಯನ್ ಮಗ ಅಯ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭೂತಯ್ಯನ್ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಮದುವೆ ಇವ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋರನ್ನ ಹೋಗಿ ಊರಿನ ಪಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ₹1,000 ನಿನ್ ಮದುವೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಂತ ಆ ₹1,000 ಏನ್ ನಿನಗೆ ಬಡವಡಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವರು DICGC ಅವರು. ನಿಮ್ಗೆ ಬಡವಡಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ DICGC ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ 90 days ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನನಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದು ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದು 13ನೇ ತಾರೀಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು, 13ನೇ ತಾರೀಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದು ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಅಲ್ಲ ನಿಜ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಥವಾ ಅದು ನಿಜನೂ ಇಲ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ 650 ಪೇಜಿನ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತಾನು ನಮ್ಮ ರಂಗನಾಥ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನನಗಂತೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್, ಬಟ್ however I will assume and we will all assume that it has reached RBI. Good for us. If that proposal is good, we will stand. ನಾನು ಹೋಗಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರ ಕೊರಳಿಗೆ ಹೂನಾರ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೊಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನನ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು, ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಚಿರೋಣಿ. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದ್ರೂ ತುಟಿ ಮೀರಿದ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೈ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಕಾಪಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ತರದ್ದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೆಡ್ ಆಲ್ ಮೈ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ
ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದಲ್ದೇನೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು 13ನೇ ತಾರೀಕು ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಒಬ್ರು ಸಂಸದರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಶಾಸಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ನಾವು ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇಳಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಅವ್ರ ಏನು ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಏನು ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಎರಡನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ಶೋರ್ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ತನಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅವರ ಯೋಚನೆ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಯೋಚನೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ implementation ಬಗ್ಗೆ I have followed up with them. I have sat on their head and whatever they have promised, they have done, and I try to make sure that they deliver. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. Everything is there in the game. In this the game ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಗುಹಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಗೆ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೆಳಗಾಂಗ್ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಾಂಬೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ನಾವು ಎತ್ತಬೇಕು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಡ್ he has stood by his words. ಈಗ UB ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ಏನಿದೆ, ಅವರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಂತದ್ದನ್ನ he has delivered. ಸದನದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ every opportunity he got, he has spoken about Raghavendra Mann. Okay, that has reached a certain level. ಈಗ ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೊದಲನೇ ಮೇ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಂದನೂ he's continuously stood. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಪರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನೇನ್ ಆಗಬಹುದೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಜನಗಳ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಡುವಂತ ವಿಷಯ. ಈಗ ಈ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಗುಹಾ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳ ವಿವೇಚನೆಗೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ UB ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಜನಗಳ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್. I may be biased or I may have a certain inclination, so I may take some side, but I will not force my thinking on you people. You decide. ಆಯ್ತಾ? ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಬಿಡಿ. Similarly, I think these are the 4 players that we have. One is Dr. Shankar Guha, UB Venkatesh, Ravi Subramanya, and Tejasvi Surya. These were the 4 main players. And Tejasvi Surya, ಅವರು ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, these are the things that I will leave it to your thinking. ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಈಗ ಇವಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಸಂಘ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಅನ್ನೋದೇ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಐ ಸಾ ಈ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್. But it is not so. Your thinking has to be clear. Fintech is a category of the company which uses technology or which develops and builds up technology for doing financial business. Financial business. ಅದು ಹಣ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಣ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನೇನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ನಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರು ಫಿನ್ಟೆಕ್. ಅದು ಪೇಟಿಎಂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಪೇ ಇರ್ಬೋದು, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ ವೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಲೋನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೋನ್ಸ್, ಆತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಆತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು without much interference of people using technology basis ಮೇಲೆನೆ ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ. ಈ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದೆ. 650 ಪೇಜ್ಗಳ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, PR ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. RBI ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ RBI ನವರು ಅದನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು, ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇರೋ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂತು. ಈ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂತು. ಈಗ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲಿಂದ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 14-15 ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು, 15, 16, 20, 20ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. 20 ರಿಂದ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕೀನ್. ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ, ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದೊಂದು ಗಳಿಗೆ, ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ, ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಳೆಯೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸೇವಿಯರ್, ಹೂ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ ಅಸ್. ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಯಾರದು ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುಡ್ಡು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹಿಂದೆನೂ 2 ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಣ ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ 650 ಪೇಜ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. And that may not be a practical thinking. That is okay. That is fine. Because our ನಾವು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಗುಹಾ ಅವರು ಮತ್ತು UB ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈವನ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರು I would have definitely allowed them to give their presentation, but more precisely, and I wouldn't have
restricted anybody from asking questions. I would have definitely allowed them to ask the question because the questioning is very important. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ I mean, my forum or our forum did not become a platform for their showcasing of the proposals. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘದವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಇಟರೇಟೆಡ್. ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಮತ್ತೆ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಇಟರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಈ ಒನ್ಸ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿತು 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು 13 ತಾರೀಕು ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದು ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 5 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಅಥವಾ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಕಡಿಯೋಣ. 20ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 20ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಬಿಟ್ಕೋಣ. 20ರಿಂದ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ we may have direct interface with Tejasvi Surya, but as far as this proposal is concerned, it came from the platform of T Sangha. So T Sangha will be responsible for giving out another ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗೆ T ಸಂಘದವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ. It becomes a responsibility of T Sangha to arrange a meeting of all the depositors to display or to complete ಏನು ನಮ್ಮ ಏನೇನ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನು 650 ಪೇಜಿನ ಏನೇನ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ರಿವೈವಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 20ನೇ ತಾರೀಕು 20ರಿಂದ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಯಾವ ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನಿಂಗ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 20ನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ 20ರಿಂದ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಈಗರ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ 25ನೇ ತಾರೀಕು 20ರಿಂದ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್. 20ರಿಂದ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ಈ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕಂಪನಿಯವರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದು 25ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಆಗಬೇಕು. 25ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸೊ ಈಗ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಟು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಆರ್ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಅವರುನು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಏನು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ರಿವೈವಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅವರೇ ಈಗಲೂ ಈಗ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೂ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳು ಹಿಂದೆ ಬಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ
ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಪೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದು 13ಕ್ಕೆ ಮುಗಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು 25ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಇದು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗ್ರಹ. ಇದು ಇದು ಅವ್ರು 25ನೇ ತಾರೀಕು ಕಳೆದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಳವಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ. ಬಟ್ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ we will completely dissolve ourselves. We will completely surrender to ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. And that is content ಒಂದು ಅದು that is content is a different aspect. ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ಅವರು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂತಾರ ಶೋ ನೋಡಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಈ ಕಡೆ RBI ಲೇಔಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ಬಂತು. ಕಾಂತಾರ ಸುನಾಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಕಾಂತಾರ ಬಂತಲ್ಲ, ಏನು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಭಟ, ಎಲ್ಲ ಹೂವ ಎಸೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂದು ಒಂದು ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಗಿತು 11, ನಾವು 8:30 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇದರ ಸಂಭ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. 11:45 11:50 ಮುಗೀತು. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ನನ್ನ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಬರೋ ಸೂಚನೆ ಕಾಣಿಸತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು ನಮ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಮೈನ್ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಂತಾರ ಆತರ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ಡ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಉದ್ವೇಗ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆ ಉದ್ವೇಗ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸೂಪರ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಅದೇ ಆಗ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ. ಆ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗಳ ಪೈಕಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರೆತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So, well, yes, if Modi has done good, or if you have thought that, yes, you have to vote, you vote, and your independent decision is completely your independence. The decision is your independence, and you do whatever is required. But do not make this elevated emotion as basis for your election vote. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಏನಂದ್ರೆ PMC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ PMC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಾದ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವಾದ್ವಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು PMC. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಫ್ PMC ಇಸ್ ವಾದ್ವಾನ್ಸ್. ಅವರು Vadwans of PMC. Vadwans are Ramakrishna of Ramakrishna. ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯಾಗೋ ವಾದ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಅವರು
ತಮಾಷೆ ನೋಡಿ, ತಮಾಷೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಧ್ವಾನ್ಸ್ ದೇವರ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್. ಅವರ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದನೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದರು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 1284 ದಿನ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 3.5 years, 3.5 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವರು ಒಂದು ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್, ನಾವು ಏನು ಈ PMLA ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು 7 ವರ್ಷ. ಆ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲಿಂಗು ಅಂತ ಇನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲೇ 3 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಗೆ 7 ವರ್ಷ ಸಜಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಸಜಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಕಾನೂನನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಆ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ 3.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಳಿತಾ ಬಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇಶ್ಯೂನ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೂ 3.5 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಾರು ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿನದವ್ರು ಒಬ್ರು ಜೈಲಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಆಚೆಗೆ ಬಂದಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜೈಲಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾರೋರ್ಸ್ಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಆಚೆಗೆ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಳಗೆ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಇದೇ ತರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಆಚೆಗೆ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಡಿಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಜೆಂಡಾ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಇದಿಷ್ಟು ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ DACGC ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಯಾರ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕನೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೇಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಇದು ಈಗೇನು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು 25ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ನಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಘದವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು, ಅವ್ರು 3 ಜನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು 25ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನ್ವೀಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟು ಅವರ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಇದು 2ನೇದು. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಸಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಧ್ವಾನ್ಸ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರು ಆಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲಾರು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ CBI ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನಾನು ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಕಳತನ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೋ? ಏನ್ ಆಕಾಶದಿಂದ ಉದುರು ಬಿಡತ್ತಾ? ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಕಳ್ಳನ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಆ ಕಳ್ಳನಿಂದ ಒದ್ದು ಕಳ್ಳ ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರೋ ಮಾಲ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ನೀವು CBI ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. CBI ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಕಳ್ತನ ಆಗಿರೋ ದುಡ್ಡು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಕಳ್ತನ ಆಗಿರೋ ಲೂಟಿ ಆಗಿರೋ ದುಡ್ಡು
ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ, ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ದ ಹೌಸ್. ನಾವು ಎಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. Sir Harish, you have told so many points in this, whatever has transpired now. One point, I don't know whether you wanted to share or not share. What about the draft that had come? You wanted to share about that? I don't want to share that because this is a document, a very skeleton document. It still needs to be vetted. And people are not showing interest to come and. Adanna heli sir, Adanna heli, please tell about that. I am ready to display, but I don't want to display it over the WhatsApp alli haaki nanu. I want to sir. I'm not talking about, sir, I'm not talking about displaying the document. I'm talking about what you wanted to say. The process that has happened, and what is the next process available for us, what we are supposed to do, and why our depositors are not showing that, whatever the members are there. I don't want to say the depositor, but they are members of our group. Why they are not showing that interest? What do they want us to do? Because we need their opinion. We need their suggestion. Why are they not coming forward? That is one thing. Opinion, suggestion, that is one aspect. But at least show some inquisitiveness to come and see. Absolutely. Why they are not showing inquisitiveness? I am not able to understand this. ಯಾಕೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಸರ್, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಟಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ? Because this is really very disturbing. So many members have paid the money for the same cause and they don't want to know what is happening ಅಂತ ಯಾತಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. More than 130 people have contributed. And second point which I would like to tell all the members and all our dear friends who are lost the money, whether whatever the results are going to happen on 13th. See, the point for us, see, what is available for us is mainly the legal route that is available. What is going to happen from that political angle, or that is I don't know how much is going to happen from that angle. We have to keep on pursuing this this legal route only ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. Would you like to elaborate on this? Yeah, see, ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ an understanding of their understanding of this situation and their intentions and their willingness and their political will. Purely ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಒಂದು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪೀಪಲ್. ಹರೀಶ್ ಅವರೇ, Harish, I don't know whether you would like to endorse one aspect in this proceedings. Iga, everybody knows our Mr. UB Venkatesh raised this subject for almost about 16 or 18 months in the assembly at various platforms, and it went to a certain level where the cooperative ministers, they said that he will hand it over to CBI. That has not happened for whatever may be the reason and whoever is behind it. Now the next process is whether the government would like to hand it over to CBI. That is the primary most question mark, because you raised a question there, whether this fintech company comes or that fintech company comes, this money has to come back. Whatever has been taken away by the fraudsters. Absolutely. So what this money is to come back. CBI inquiry is a must here. Whether all the members should understand about this aspect. So who is the person who is going to hand it over to the CBI? Now, first point is, we suppose like UB Venkatesh has promised, and UB Venkatesh has promised that the first thing, if they come to power, they will hand it over to CBI inquiry ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
For a moment, let us think that other result is going to happen. This case is going to be dropped like a hot cake. Our members should understand this. Our members should understand this very clearly, sir. Yes, 100%. So if ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ I did not wanted to dwell into this. ಯಾಕಂದ್ರೆ when I was making comparisons, what Dr. Guha promised and what Guha delivered, what UB Venkatesh sir promised and what UB Venkatesh delivered, what Tejasvi Surya promised and what he delivered, and similarly what our Ravi Subramanya promised and what he delivered. So these were I did not wanted to get very deep into analysis of that, because it will become completely a political discussion. Sir, it is not a political discussion as far as I am concerned. These are the repercussions. We have to look at the repercussions. I think we have to develop that level of maturity, political and our maturity now. Absolutely. So we must keep on pursuing the matter that the legal route is one which is available, which we have to keep on pursuing. We cannot go back from this. We cannot go back from this. Okay, in backdrop, I will just give you a couple of things that I wanted to inform people. One is general. Harish, before I close, I would like to make one point here. You talked about what the sitting MLA did, what the sitting MP did not do, or what Mr. UB Venkatesh did, and whatever it may be. But one thing that has not happened by the sitting MLA is not handing it over to CBI inquiry. Let us be very clear about this. Correct. Yeah. End result. Yes. End result is that it has not been handed over to CBI. Ground reality and end result is agila. Even after the cooperative minister promised it, agreed to do it, it has not happened. So that we must bear it in mind. We should bear it in mind. Now you can proceed, sir. Okay. I just wanted to tell you very briefly about the case. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರೇಯರ್ ಇದೆ. ಒಂದು, this entire ನಮ್ಮ petition, Supreme Court petition ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು majorly two prayers. One is handing over of the complete investigation with RBI officials in the purview to be handed over to CBI, and that investigation should happen completely under the directions and supervision of the Supreme Court. Nothing less and nothing more. We want that much. That is the bare minimum. Number two is, we want to ensure constitutionally whatever relief that is available to the aggrieved party should be given in as per our constitution. ಇದು ಎರಡು ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇಯರ್. ಏನೇನು ರಿಲೀಫ್ ಬರಬೇಕು ಅದು ರಿಲೀಫ್ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ CBI ಇಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. RBI ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇರಿಲ್ಲ, RCS ಇರ್ಬೋದು, RBI ಇರ್ಬೋದು, RBI RCS ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ it has to be done under the supervision of under the monitoring and supervision of Supreme Court and not by the government of India. ಇದು ಎರಡು ಮೇಜರ್, ಅಥವಾ these are the two prayer aspects of it. And ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೆನ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಳ್ತನ ಆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು? ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಿವಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೀನ್ ತಗೊಂಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮನೆ ಕನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರು, ಆ ತರದ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳ ಯಾರು ಅಂತ ಕಳ್ಳ ಹುಡುಕದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಕಳ್ಳ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗತ್ತದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಬಿಐ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಬರತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಫ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬಾಗ್ಲಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಗಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ. ಮುರಳಿ ಅವರೇ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಹಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್? ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್. DIGCದು ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 68ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ 1993 ವರೆಗೂ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 93 ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. 1993 ವರೆಗೂ ಆ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ DIGC ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು DIGC ದುಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗೆ ಮನಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಾರಿಯೋನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ DIGC ತಂದಿದ್ದು. ಬಟ್ DIGC ತಂದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರತು, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇವರು ಇದು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ DIGC ಹಣನ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಪ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ್ ತರ ಹಂಚಕ್ ಶುರುವಾದ್ರು. ಅವಾಗ ಇದು ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಪೇಸ್ ವಿತ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು. ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಇವ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಜರಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿತ್ತು. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ, ನೋ ರಿಕವರಿ, ನೋ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ದ ಓಡೋದ ಅವನು. ಇವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ತಂದು ತುಂಬೋದು. ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್. 1993 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬಿಗ್ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಇಟ್. ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಅದು ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕೇಮ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ 2022 ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ 11th ಕಂಟ್ರಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ 11th ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊಮಾಲಿಯಾ, ಇವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಇದಾವೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 10% ತಂದಿದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ತಂದು. ಸೊ ಇದು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ದಿವಾಳಿ ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗೋಗಿರೋದು. ಆ ಟೈಟಲ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕವರೇಜ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 1.52%. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸಸ್ 1.52%. ₹100 ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಕಾನೂನು ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ₹100 ನಾನು ಇಟ್ರೆ ₹1.52 ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಹೋಲ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಇದು ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆ. ವರ್ಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಇಂದ ಅದು ಜೀರೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ 0.1% ಇಂದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ 1.52% ತಂದಿದ್ದು ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ವೆರಿ ಶೇಮ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್.
Anyway, if we couldn't do because we enforcements ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. The only problem is there is no enforcement. ಕಳ್ಳ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಈ ಕಡೆ ನಾವು the question is how to convince the victims, how to convince ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಸೋದು. ಈ effort is more on convincing the victims, and they don't have nerves to go behind the ಕಳ್ಳರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಥಿಂಗ್ ವೈ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ವೈ ದಿ ಸಿಬಿಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಯಲ್. ಮೊನ್ನೆ ಸಂಸದನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಟ್ರೇಸ್ ಅಬೌಟ್ 2500 crores. We don't know where it went, where all it has gone. So it is a very candid admittance that we cannot find out, we don't know. Alla gali maya agogide anta. We only have accusations, but we don't have concrete evidences there against those accusations. ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿನ ತಕ್ಕ ಟ್ರೈಲ್ ಅವ್ನು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದಿನ ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಈಗ ಯಾವ್ದು PMA ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಆರೋಪನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆರೋಪ ಇದ್ರು ನಾನು 7 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0% ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1% ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 0%. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವೆದರ್ ದ 3.5 years ಆಫ್ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಇನ್ಎಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ಲಿ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೈಮ್. ಸೊ ದ 3.5 years ಈಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೈಮ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So it is apparent ಅನ್ನೋದು. They don't want to investigate on the ತಕ್ಷಣ the story ends there. There is nothing beyond that. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶುಭಂ ಇಂದ ಫಿಲಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಶುಭಂ ಇಂದ ಹೆಂಗೆ ಫಿಲಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಹೌದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಳ್ತನದ ಮಾಲ್ ಸಿಗದೇನೆ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಬಾಣ ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಗನ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು. ವೇರ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ದಿ ಸಿವಿಲ್ ರಿಕವರೀಸ್, ವೇರ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ. ಇವನ್ ಮುಂದೆ ಬರೋನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋನು ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಚೂಮಂತ್ರ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಮಾಯಾ ಮಂತ್ರ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಅವಂತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳು ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಈ ತರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಲ್ದಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ಯಾ? ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದೀರಾ? ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹರೀಶ್. ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ಮಾತು, ಒಳ್ಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ಸಿಬಿಐ ಇರ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಂತೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತಾ. ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ, ಅವರೇ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಿರ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಳೆದು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ. ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಆಚಾರ್ಯ ಮಾತಾಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್.
ಹರೀಶ್, ಹಾ ಸರ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಅದೇ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿರೋ ಕಥೆನೆ. ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಅವರು ತಿರುಗಿ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರು. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಐ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ವಾಂಟೆಡ್, ನನ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಬಂದ್ರು ಆಚಾರ ಬಂದ್ರು. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್, ನಾ ಅರವಿಂದ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಹಾ ಮಾತಾಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಲಾಯರ್. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ದೆಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೆಮ್, ಅವರ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳಿಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದ್ 2-3 ಸಭೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜನ ಯಾಕೋ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಈಗ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅಂತೂ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಜೊತೆಗೆ May 24th ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, May 24th ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವೆಕೇಶನ್ ಹೋಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಮಾಡ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈಲ್ ದ ಕೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅಲ್ಲ, ಈಗ 13th ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ whoever win the MLA, so whether A or B, so ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಈಗ A ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ರೋಚ್, B ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ರೋಚ್? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ MLA ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಇವ್ರನ್ನು ನಾವು ನಾನು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್, ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ May 13th, what has been promised was that has to be delivered by 25th. We want that PowerPoint presentation to be done, and we want to know who is the investor. We want to know what are the terms and conditions of this revival plan. Namge what is in for it, namge yav riti namge ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂಗದತ್ತ ಅನ್ನೋದು 25ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ who wins or UB Venkatesh who wins, UB Venkatesh did not promise this PowerPoint presentation. If UB Venkatesh wins, he has committed. ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಶ್ಯೂನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಫೋರಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಆ CBI, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೇನೇನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದಿ ಹೆಲ್ಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಬೇರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂಡ್ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, and whether whatever be the result, they will have to deliver on that. That is what I am expecting from that, and that has to be initiated by the other sangha which gave them that beautiful platform from where they have promised. So ಈಗ ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಡೆಲಿವರಿ is more important for us, because our survival depends on their delivery of their promise. So whether it is UB Venkatesh or Shankar Baba, or it is Tejasvi Surya, Ravi Subramanya, whoever it is, whatever they have promised, they will have to deliver. That is what that is what is my political or politicians ಇಂದ ನನಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ. That is what I am expecting from them. ಹರೀಶ್, Yes, both. ಅದೇ ಹರೀಶ್, ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇದೇನೋ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್. ಅದೇ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. We should fix a date for filing this in Supreme Court, Harish. ಇನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಾಗಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೇಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇದು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಹರೀಶ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ 13th ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಆನ್ ಇಟ್. ಯಾವ ಮಾರ್ಚ್? ಸಾರಿ, ಮೇ 13th. ಸಾರಿ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ till next Sunday, I'm not in a position to concentrate on that. But I am in connection with them. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏನೇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಈಗ 13 ಕಳೆದು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವ್ರ MRV ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಸಿ. MRV ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ಡ್ MRV. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ, ವಿ Satya Sabharwal and M.R. Venkatesh, all the three of us, the three components will have to sit together. We have to discuss. We have to finalize the draft and then submit it. Ishte ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೀರಾ ಅದನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಓಪನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಅವರು ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ 1 lakh rupees ಕೇಳಿದರು to do complete process. To do this complete process, they have asked me 1 lakh rupees, which I think I have already informed you about it, which we have already made the payment. So the payment basis payment ಆಯ್ತು. So next process is filing. ಈಗ ನಾನು ಫೈಲಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗೋ ತನಕ I don't have to give him any money. So that part will be taken care. And once ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು either take MRV self or any other ಟ್ರಯಲ್ ಲಾಯರ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರಿವೀಲ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ, ABC ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಾನ್ ಎ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್ ಟೂ ಮಚ್. ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ರಿವೈವಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಪ್ಲಾನ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ then that is the time we have to file this, because sitting BJP government never helped for us. So ಹೀಗಾಗಿ ABC ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್, ಈಗ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ಆಚಾರ್ ಅವರೇ, ವಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್, whether Congress government comes or BJP government comes or coalition government, BJP Janata Dal or BJP Congress Janata Dal comes, and whatever permutation combination comes, it is immaterial of that. We are filing Supreme Court case. Good. That is fine. Okay, understood. So, immaterial of what will emerge out. So, either outcome mele a Supreme Court case depend agilla. So that will be filed no matter what. Allah. See, why I asked this question is, suppose a new government, whichever the government as per you, which comes into effect, and they are eager to give this to CBI andre, then without even going to Supreme Court, what we want is CBI ge hoguttalla. Then why to waste money and time? Harish, I would like to intervene here and tell Mr. Achar here, sir, just handing over to CBI, one aspect is not being covered. What is that? The complicity of RBA and RCS will not be probed by CBI unless it is ordered by Supreme Court.
Okay. That So is that is that one. has to be there, sir. But Even if the state government gives it to there is CBI, another. There is they may not come another. into the ambit. They may not come into the ambit here. Okay, yeah, that is very important fact. But even more important is through Supreme Court, what we are trying to do is to get a Supreme Court monitored CBI inquiry, not government monitored CBI inquiry. Yes, exactly. Okay. Exactly. I mean, it's not that, Supreme Court will take up the case on 25th of May and finish it on 30th of June. Let that sword be hanging Yeah. on their head. Yeah, agreed. Go ahead. Good. That's all I have to say. In fact, if Congress government comes, what we will do is we will have them word this inquiry request in such a way so as to tag this CBI with Supreme Court monitoring. Okay. ಈಗ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ I think we have that much of flexibility where we can ask government to have a probe done by CBI but monitored by Supreme Court. ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ this is opposition party, so they will also not have. So we will ask them to route the CBI inquiry through Supreme Court. ಅಲ್ಲ ಇದು ನೋಡೋಣ, ಇದನ್ನ we will sit and discuss and see what are the options available. Done. Okay, done. Okay, so that is another. ಮತ್ತೆ ಈಗ so anyway else ಮಾಡಿ ಅರವಿಂದ್ ಅವರೇ, ತಾವೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? You wanted to say anything else? Harish. Yes. Sir, meeting with administrator, sir. Now it is not possible, sir. After election. Not the question of possibility or impossibility. What at this juncture, what do you want to discuss with him? I'm getting disconnected. Forget it. ಸರ್, ಅಶೋಕನ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ರೂಮರ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಅವ್ರೆ, ಈಗ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯು ನೋ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋರು? ನಾನು ರಾಜನ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪೆಟಿಷನ್ ಟು ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ನೋ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಲೀಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, as far as the petition to the Supreme Court is concerned, that will be over. That is one part of it. Because last time also you are telling ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೆಟಿಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. As far as that issue is concerned, ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಲೀಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು they will proceed it. That is my opinion. Okay, number one. Number two, Ravi Subramaniam. Sir, am I audible to you? Yeah, a little bit fuzzy, but yes, you are. Okay. ಈಗ about a petition I was talking about a petition before Supreme Court. You have made a petition in a format, something you have made it. So my point is, you know the facts and figures, everything you know more than anybody else. Whatever you prepared, give it to your advocate. They will add up the legal points, grounds, prior, ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ let us not discuss too much. Second one is Mr. Ravi Subramaniam was telling the other day that is it necessary for CBI inquiry and it will take another 10 years to clear it off and all that. Whether it is 5 years or 10 years, it is not the matter. You are correctly moving. You want the matter to be monitored by the Supreme Court and CBI inquiry, including RCS, RBI to be party. RCS, RBI also. So for that, you need a Supreme Court's help and direction and all that. That also you are correctly doing it. There is no issue about it. Now, election is another part of it. Election will take its own time. Whoever wins, people, Baswangudi people, whom they want, they will elect. We know that. Who has worked for us and whom they have to vote, let them vote. We cannot ask too much. Okay? So this is another thing.
So now previous speakers also told they have a very better legal background. I think they were talking to you in a elaborate way. So I am not expert as they are. But my little opinion is, so one is anyway it has to go to CBI, whether whichever government into come into power, either Congress or BJP or coalition. So it has to go to CBI for getting proper justice to our members. That is number one. That you are taking care of it. Fine. Number two is about sir, CBI comes advantage is they have to identify who are all the guilty. They have what they being the premier agency of the nation of the country. They have access to the so many ways they can do it. About the identifying the assets, the persons who are all involved in it, they have the power to go and inquire it. The power to the CBI, but the CID and the police is limited when compared to the CBI. So CBI means unless you get the assets or you get the properties, what we lost, we have to recoup it. Then only we'll be able to distribute our members. For that, the CBI is required. So there is no second opinion about it. That thing is also going on. And about the time when you entrust the matter to the CBI or you go to the Supreme Court, it will take time, sir. We have waited 3 years, 4 years, or it is going to be. So another few years we'll have to wait. Some interim order we can get it. Something like that we can ask. Your legal experts will be able to tell us. Some interim relief we get, money will get. Whatever they recovered, they can distribute proportionately to the members. Like that, sir. These are all my suggestions. Okay, sir. Yeah, in fact, in our prayer, what we have done is we have put it two prayers. One is to have a CBI monitored inquiry with the RBI in the ambit. That is one aspect. Another aspect is constitutionally, whatever relief that the victims should get should be awarded ASAP, as early as possible. Is something the second part of the prayer will be to request for any kind of relief that is possible. So these are the two prayers that has been put. So we will see if there are any further prayers required legally or anything else that has to be done. We will see. But this process is churning out. The process has already started, and process is churning. And probably before the end of this month, or probably before the vacation itself, we will be able to file it. So that is something that we will have to wait. Now it is on vacation, correct? Correct. Okay. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಹರೀಶ್, ಯಾಕಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಎಂಟೈರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ನೋ? Correct. No, that's all I want to do. Everything will change by Saturday. Just see. No, that is one aspect. That is one aspect, sir. Another aspect is I want to follow up on all the promises done by all the peoples to us, whether they are in power or not in power. That's correct. That's correct. Let us see. Only on 30th, we'll know whether UBV or HSP, you decided on that. But immaterial of whatever happens on May 13th, I still want to pursue the same people on whatever promises that they have made. Of course, clear from my side. Keep the tempo alive. Correct. That is exactly my issue. Okay, sir. That's all. Okay. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಬೇರೆಯವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹರೀಶ್, ಇನ್ನೇನ್ ಸರ್. Okay, but anyways, one thing is very clear. ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದು ಹೋದ್ರು, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆನೆ ಪಾಸ್ ಆದ್ರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮೋದಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವ, ಅದು ಒಂದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೋದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದ್ ಅವರ್ MP ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಹಿಸ್ ಸೈಡ್.
So so probably even MLA MLA ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. Only MP was there with him. MLA was outside, standing outside somewhere else. Harish. Sir. Harish, I would like to add one more thing here now. Please, sir. Parallelly, we going to Supreme Court, that CBI inquiry, all that is fine. We will keep on doing that. Why not we do one more round of petitioning the Prime Minister? In the I understand. I will come to that, but what I want to do is to wait for the 25th deadline. Okay. 25th, I want to see, I mean, the 25th ಒಳಗೆ, if they give some proposal, if they tell that this is the roadmap, they tell that this, Tejasvi Surya, whatever they are proposing, if they take that up and seriously do it, then what is the need for doing anything like that? Sir, do you seriously think they are going to do it, sir? Sir, I have to give them time. I mean, giving time is okay, but we know what is going to be the end result. Post 25th of May, situation will change. Okay. But that doesn't stop us. I mean, we keep on petitioning the Prime Minister. We can keep on doing that. Yeah, we will do that post 25th. Okay. Post 25th, after 25th of May, if nothing like this happens, then situation will change. Then our mobilization will be in a different level. ಅಲ್ಲ ಟಿ ಸಂಘದವರು ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಗ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಟಿ ಸಂಘದವ್ರನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಸ್, ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಟಿ ಸಂಘದವ್ರದೇನೆ. ಹೌದು, 100%. ಸೊ ಈಗ ಟಿ ಸಂಘದವ್ರಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಟು 25th of May to ಟಿ ಸಂಘ, not to Tejasvi Surya or Ravi Subramanian. Exactly. Because I do not have anything. I do not have anything against, or I do not have anything against anybody. All I want is I am looking for an early solution, and what I want is I am giving 25th deadline to make sure that things happen in a quicker pace. ಅವರೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದ್ಯಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡಿ, ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. Yes, of course. Oh, next week is going to be a very crucial meeting. That's what I'm telling you. So next week is going to be a very crucial meeting. Next Sunday, 13th, 14th evening will be a crucial moment. Of course. Participants will go more than 100. Just see. We will see. We will definitely have a meeting next week. Okay. Next week is the most crucial meeting of my life, particularly as far as Raghavendra Bank is concerned. Correct. Okay. So thank you once again. I think ಇದು ಆಯ್ತು, 9 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು 9 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. I think in discussion, the heat of discussion, we did not count the time. 9:05. Time 9:05. So I thank everyone. ಈಗ ಮತ್ತೆ again this meeting. Again, we had some nice things that we discussed, very important, crucial things that we discussed. First, the realization that we are at a timeline where it is very crucial for our Raghavendra Bank. Next 1 week or next 10 days or 15 days is going to be a crucial days for Raghavendra Bank solution. Whether we will go back into the same loop or we will going towards the solution, or again we will go back to the same rigmarole of running around here and there and doing protection now, or we are going towards a solution will be decided in the next 1 week or 10 days.
So we will wait for those crucial days to pass by, and then we will look at when I hope that the situation gets better. We walk towards a solution, or rather run towards a solution, and get our money back as early as possible. With that hope, I end this meeting today. Thank you for joining, all of you, and I hope we will have more and more discussions like this, and we will say, अच्छे दिन आएंगे. Thank you. देखेंगे.